अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं नमूनो अल-मुइज़्ज़ और अल-मुज़िल तदेन मुंग 13 जुमा बहस करो और हम ज़ायद करीम मालुस्तलो। वजह ददेद लुस्तलो दादा जो कुरान मजीद के अल-मुइज़्ज़ या अल-मुज़िल बतौर अस्माए इलाहिया नदी रागली तागे अफ़आल रागली तो इज़्ज़ो और तो ज़िल्लो दा अफ़आल ली द मुइज़्ज़ और द मुज़िल। अल-इज़्ज़त लफ्ज़ कुरान मजीद के गण ज़ाय इस्तेमाल शेर मुंग 13 जुमा वेलू चा इज़्ज़त और ज़िल्लत द्वारा दा अल्लाह पे इख्तियार की यो मामूली सड़े अगला इज़्ज़त एहतराम वर्कल अगला लुड़ दरजात वर्कल पगटो गटो मरातिब वहदोबा नगा फ़ाइज़ कल और योलवे सड़े दबरना कता राउस्तल दादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिफ़ात कि इंसान पदेबा नपोशी चाहे इज़्ज़त और ज़िल्लत दादा अल्लाह पर इख्तियार की दी न शायद चदे द हसद दवामले न रोज़ी दे हिस्सवाने माँ मख की जुमा के बहस करो च हसद राज़ी पदे वजह च दखल को ख्याल लाई च दे सलील दा इज़्ज़त दगंदे पखपल पैरा कर दे इज़्ज़त सोग पखपल अनशी पैरा को दे इज़्ज़त अल्लाह वर्कई द देव जना यो मुसलमान तरीक़ा दारा च दे द बर्दाश्त माद जान के पैदा की और आगा असबाब दे पैदा की चिपाएबा ने इंसान ता इज़्ज़त हासिली इज़्ज़त पस हासिली की कुरान और हदीस देना डक दे चा इज़्ज़त दा अल्लाह और द रसूल लपार दे लिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन मोमिनान ता च कम इज़्ज़त मिलावीगी न दा अल्लाह और द रसूल पर फरमान बरदारे मिलावीगी दा इज़्ज़त ज़ैदान दे च इंसान लालच और हिर्स के रश तो ज़िल्लत बुनियादी सबब लालच थे हिर्स थे आगे यो चीज़ चाहे इंसान सर नहीं इंसान दागे हासिल अवल शुरू की पदा से तरीक़ा वाने चाहे जायज़ नहीं पर जायज़ तरीक़ा चिकई नहीं तो हिर्स और लालच न हुई आखो ददत तक गोदो दायो कोशिश देख लेकिन हिर्स और लालच के खलक शार्टकट लगई मुख्तसर लार इख्तियारी दे रपारा चाहे फ़वाइद हासिल की चाहे बल चाहता हासिल की दा हिर्स और दा लालच दा इंसान ज़िल्लत तबूजी ज़का देव बाज़ दा से कारू न कही चाह कारू न बशरान जायज़ नहीं या माशरती एतबार सरा माशरती लिहाज सरवा दागे गुंजाइश नहीं पदे तरीक़ा चिकम खल्क़ुल इज़्ज़त रागली ना देर पा नहीं अदलग वक्त पा रही और कम खलक च पदे तरीक़ा द इज़्ज़त हासिल वालो कोशिश गई आगे दुमरा पस्ते और ज़िल्लत तलड़शी चागी ब्या पोर्त के दल नश अटूल उमर दपारा ख़त्म द जे वजह राय और जायज़ लार
د عزت هغه دارا چې انسان د عزت اسباب ځان کې پیدا کړي. او قرآن و حدیث دینا ڈک دے چې ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. قرآن یو داسی کتاب دے چې په دې باندې الله خلق پورته رسوي، او قرآن یو داسی کتاب دے چې الله د دې د انکار د وجه خلق ښکته رسوي. زمونږ نه د عزت او د ذلت کار چې کم دی هغه هیر شوی دی، بلکې معلوم هم نه دی خلقو ته چې عزت او ذلت پس راځي. دا په مال و دولت نه راځي، دا په حسن او په جایداد نه راځي، دا راځي په دې باندې چې انسان د الله او د هغه د رسول څومره فرمان بردار دی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کراموں کے ډېر لوی جلیل القدر صحابی، ادویم خلیفہ د مسلمانانو. داغه جلالت داغه شان و شوکت تقریبا هر مسلمان داغه نه واقف دی چې څومره لوی سړی دی، لیکن داغه لوی سړی کار داو چې کله به د یو کار اراده وکړه بالفرض یا یو خبره به وکړه، انسانانی بعض احکام هیر شي د بندنه، بعض تفصیلات هیر شي، بعض نصوص هیر شي. تو خلقو کې دومره جرأت پکار دی چې هغه صحیح طریقې سره رهنمایي وکړي. کله چې به د هغه رهنمایي ملو شو هغه ته، نو هغه بیا په خپله خبره کلک نه ولاړو، بلکې الله او رسول چې ورته ویلي وو هغې طرف ته متوجه شو. د دې وجې نه د هغه اوصافو کې مفسرین محدثین دا لیکي ټول کان وقافا عند القرآن، د قرآن مجید د احکامو خوا کې بالکل کلک ولاړو. تقریر یې کوي یو ځل خلکو مہرونو کې د زنانو په مہر کې مغالات شروع کړو، غلو یې شروع کړو، لکونه روپے خلق کی دی په مہر کې، او اکثر بیشتر د ورکولو اراده نه، بلکې محض خاندان کې د هغې زنانه د عزت په خاطر دروغجن مہر کی دی. دې ته مغالات فی المہر وایي، دا پخوا نه شروع دی، اوس خو ډېر زیات دی. ګڼ ځایونو کې مونږ نکاح تړو ډېر چې راشي مہر 20 لکه او 25 لکه، مونږ ورته وایي دا ډېر دی. اکثر چې مونږ په ټینګار وکړو نو هغې طرف نه جواب ملو شي چې دا ورکوي څوک، ورکوو نه مونږ. دا خو دې دپاره لیکو چې په معاشره کې زمونږ د خاندان حیثیت پورته وي. نو زما جواب دا وي چې نکاح په بل چا وتړی دی، ځکه چې ستا د نه ورکولو اراده نه، دا خو نکاح نه کېږي، مار خو شرط نکاح کې. د دې نه تاسو نه یې خبر، مونږ ته خبرېږو چې کم کم خلک دا حرکتونه کوي، او چې کله ولیکي چې نه ورکوو به، نو بیا که میاشت پس یا 2 میاشتې پس طلاق میلو شي، نو بیا یې خوله چینګه نیولي چې خو اوس به زه نیم مهر ورکوم. دا معاملات ډېر راځي مونږ سره، ډېر پیښیږي. مہر کې مغالات نه دی پکار، او مہر 50 روپے هم نه، پاکستانی 50 روپے خلک اوس هم مہر تړي خلکو له. دې ته افراط او تفریط وایي. مہر مناسب مہر پکار دی اعتدال سره. مغالات فی المہر شروع شو، سیدنا عمر بن خطاب دا غی خلاف تقریر وکړ، وی فرمایل څوک به ډېر مہر نږدي. یو زنانه پاسېده، وی ویل چې عمره مونږ ستا ومنو که د الله رب العزت ومنو. الله رب العزت خپل کتاب کې فرمایلی دی چې آتیتم احداهن قنطارا،
که تاسو یو زنانه له په مهر کې یو غټه خزانه ورکړي او طلاق ملو شي بالفرض زنانه ته د یو ځای کېدو نه وروستو نو خاوند ته څه حق نه دی حاصل چې هغه مهر ته واپس والي، بلکې دا د ښځې دی. هلته د خزانې ذکر دی. د سیدنا عمر شان دا نه و چې هغه ویلی وی چې نه زه مشر یم یا زه امیر المؤمنین یم یا ما خبره کړې ده. نه نه، خلکو ته وایي د دې خبره ټیک ده. یعنی طریقه دا ده چې سړي ته د الله حکم ملو شي چې دی د الله د حکم ته سر ښکته. دا د عزت سبب ده. زمونږ خلک عزت په دې کې ګوري چې د الله او د رسول مخالفت کوه او هغې له دروغجن دلایل ګوره، جوابونه ګوره. دا د مسلمان شان نه دی. د مسلمان شان دا دی چې هغه عزت ګوري د الله په کتاب کې او عزت ګوري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنتونو کې. و دې کې خلک عزت نه ګوري. نن د خلکو عزت تلاش پدې کې چې ډېر خلک یې غوا واو کې زنده باد او مردباد چغې والی شي. دا هیڅ چا سره فکر نه چې قیامت پر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به زه په کوم مخ باندې ملاویږم. ما د هغه د څومره سنتونو مخالفت کړی ده، څه د خلقو د وجې، څه د کور والو د وجې، څه د مذهبي فرقه بندۍ د وجې. دا یو لوی سوال مخې ته پروت دی. سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ هغه وقاف د الله د حکم مخکې. دلته خلکو ته قرآن وایه، ساده یو ځای کې خبره وکړه چې قرآن فرمایلی دی چې واذکر ربک فی نفسک، ذکر چې کې نه په زړه کې وکړه. سبای ځایونه دي بار بار مونږه خیلی دي چې هلته کې تاسو ذکر په چغه کولی شئ. هغه اتنه مقامات دي او پای کې بل خبرول مقصد دی، لکه بانګ ویل، اقامت کول، سلام کول، عام ذکر و اذکار پټ کول. دا تنن یو ځای حدیث قرآن بیان کا او دې مطابق ته عمل وکړه، تا ته به یو امي سړی جواب کې دا وایي چې ګوره قرآن کې لیکلی دی چې داود علیہ السلام به ذکر کو نو غرونو به ورسره هم ذکر کو. ته وایې چا ټیک ده. هغه ته دا ښودلی شوي دي چې چونکې داود علیہ السلام په چغه ذکر کو نو ځکه ورسره غرونو به ذکر په چغه کو. نو معلومه شوه چې په چغه ذکر کول جایز دی. دا میانو ته دا دلایل ښیي خلک. دا کم عالم بی دینه چې دا خبرې ښیي. علم دو قسمه، یو علم وي هغه مفید وي، نافع، یو هغه علم وي چې مفید نه وي، صحیح علم پکار دی. دا علم نه دا دوکه کوي دی. د دې سړي نه تپوس وکړه ته د داود علیہ السلام امتی او که نه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتی؟ ته چا امتی؟ که ته داود علیہ السلام امتی نو ټیک ده کوه نو. مونږ خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان یو او په هغه چې کوم کتاب نازل شوی دی په هغې کې حکم دا دی چې واذکر ربک فی نفسک. او داود علیہ السلام سره چې هغې ذکر کو نو قرآن د چغې مغې خبره خو نه ده کړې. قرآن خدا فرمایي چې مونږ داود سره غرونه مسخر کړي، تسبیح ویله، په هغې کې د چغې څه خبره نشته. دا غیر مفید علم دی، دا ناقص علم دی. قرآن او سنت سره یو کھلواڑ کوي، یو لوبه کوي او خلق په بېدینۍ باندې روانوي. مونږ به ډېر مخکې له چغې والې خلقو به نه منلې. مونږ به وایې دې علاقو کې دا دیوبندیان دي که نه، دا غریبان بریلیان دي. بدعاتو باندې څومره مناظرې چې کړې شوي دي هغه ټولو دیوبندیانو کړي دي. حالای چې د علوم دیوبند کې سنت او پسې اجتماعي دعا نشته، ای به ته بدعت وي، ذکر بالجار ته به بدعت وي. شل 50 کاله مخکې زمونږ مخې له به چې څوک راتلل اب هم دا دیوبندیانو، دا کوم چې اوس ځان د دیوبندیان وایي، دا مبتدعین دي غریبان.
دی کې ډېر کم کوز داسې دي چې هغوی واقعي د علماء دیوبند مسلک هضم کړی دی، دا د هغې شیټ د لاندې روانې کوي دي. او دی کې هم داسې خلق پیدا شو چې ذکر بالجهر کوي، د هغې بلا شی کیسټ شته دی موږ سره، یوټیوب باندې د هغې بلا شی تصاویر دی او د هغې طریقې دي. دیوبندی وایي دا ته یو لوی لوړ ورسره خلقو ته ذکر بالجهر کوي، خلک ورپسې لګیا وي. درته وایه ستا د امام دا مذهب دی؟ د امام ابو حنیفه خو مذهب دا دی ولابي حنیفة ان رفع الصوت فی المسجد ولو بالذکر حرام. د امام ابو حنیفه مسلک دا دی چې جماعت کې په چغه باندې ذکر کول حرام دی، الا ما استثناه الشرع، ما سوا د هغې اتو نهه مقاماتو نه کوم چې شریعت ښودلي. دا ستا دا په کومه زمره کې راځي؟ دا په هغې زمرو کې نه راځي، دا غیر مفید علم دی. د قرآن او د حدیث هغه تفسیر کوي، هغه تعبیر کوي چې صحابه کرامو نه دی کړی. دا لویه فتنه ده دې زمانه کې چې هر چا لاس کې قرآن نیولی دی او د هغې نه استدلال کوي او غلط استدلال دی کوي، صحیح نه کوي، دا غلط استدلال. دا کم امیان بیچارگان چې دی پسې روان دي د هغې د ګمراهۍ سبب هم دا خلک دی، او د دې سبب د ذمہ دارۍ د وجې قیامت پر ورځ د دې حال به ډېر بدي. یو امي سړی غریب په دلیل څه پوهېږي، هغه نه حجت پېژني نه دلیل پېژني، هغه ته خبره وکړه وی په دې کې د الله او د رسول رضا ده، ٹھیک ده، آمنا وصدق. د عوامو د بې راهروۍ سبب هم دا غلط علما دي، ته علماء سو وایي، ناکاره علما چې بدعاتو دپاره جواز پیدا کوي، د شرک دپاره جواز پیدا کوي. یا یو مشر غلطي کوي نو دا نه کوي چې قرآن و سنت د دې خلاف ویلي دا به پرېږدو. سیدنا عمر غوندې کسان کم دي چې هغه یو خبره په بے سوچے کې د قرآن خلاف کیو چې پته ورته ولګېږي چې نه قرآن خو دې خلاف ویلي دي، نو سمدستي خبره پرېږدي، خپله د هغې زنانه د خبرې تایید کوي چې دا ټیک وایي، مانه غلطي شوې. په دې کې عزت دی، لیکن زمونږ خلک عزت دې کې ګڼي چې یو سړی خاموش کېږي نه. لکه یو سړی کار څومره دروغ وایي نو خلک وي دا تکړه سړی دی، دې څوک نشي پړ کولی، شیطان هم چا نه دی پړ کړی. دا وړ او پړ پکې ځي، دا اوس شی نه دی، خبره خو حق او دلیل سره متعلق وي. یو سړی یو خبره کوي او په هغې هغه ټوس دلیل پیش کوي، به دا خبره صحیح ده. بلې غاړه ته د یو سړي 3 ګزه ژبه ده، دلیل اخوا دېخوا تاوی را تاوی، نو ستا څه خیال دی ښه کار کوي. دا علما دا اصل کې ذئاب دي، شرمخان دي فی جسم الانس، د انسانانو په لباس کې شرمخان دي، او دا ډېر لوی مضر خلک دي. لالچ، حرص، یا د یو وخت دوا شهوت رانی چې انسان په هغې باندې وقتي طور خوشحالي حاصله کړي، دا د همیشه د ذلت باعث. معز و مذل الله دی، عزت الله ورکوي، خو په څه ورکوي؟ نو موږ ویل دا یې طریقه دا ده چې انسان د قرآن و سنت په مخه کړي، بل څه نه. او د قرآن و سنت د هغه تعبیر اختیار کړي کوم چې صحابه کرامو اختیار کړو. صحابه کرام چې کم تعبیر هغې کړی دی هغه صحیح دی، هغې نه وروستو تعبیراتو کې اختلاف راتلی شي، په دې باندې فرقواریت ختم شي، جګړې ختمېږي. دا خو زه به یو رایې پیش کړم نو هغې لپاره به د قرآن نه استدلال کوم، که مانه څوک تپوس وکړي صحابو دا کړي دي نو که ما سره دلیل یې ټیک ده او که نه دلیل زما خبره غلطه ده. صحابه کرامو څنګه ژوند تیر کړی دی،
بېشمېره څیزونه یې په هغې باندې ډېر زر فیصله کېږي. هر هغه سړی چې جګړه ختمول غواړي هغه لپاره دا طریقه ده چې هغه خپل هر یو قول او فعل له صحابه کرامو په عمل کې وګوري. ځکه دا د اسلام لومړني ګواهان دي. قرآن د هغې مخکې نازل شوی دی. د قرآن چې څه مطلبونه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته واضح کړي دي. هغې نه وروستو د بل چا خبره کې هدایت نشته، دلیل نشته. صحابه کرامو نه وروستو د چا قول او فعل دلیل هم نه. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه به د مسلمانانو حال بیانو. دنیاوی ساز و سامان خلق سره کمی در ذلت باعث نہیں گو رہے. د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د لومبنۍ غزا نه واخلې د غزوه بدر نه تر غزوه تبوک پورې تراشه وګوره چې مسلمانانو سره اسلحه ډېره وه که غیر مسلمو سره ډېره وه. د نوي نسل ته اوس خلک څه ښیي نو د دې ذهن کې دا اچولي شوي دي چې د اسلحې په بنیاد مسلمانان جنګي. مسلمانان چېرته د اسلحې په بنیاد نه دي جنګېدلي. مسلمان همیش د پاره جد و جهد مجاهده یا جهاد چې کوي هغه د الله په بروسه کوي، دا کامل ایمان په بنیاد کوي. هغه د قول او د فعل په موافقت باندې کوي چې قول او فعل کې د هغې تضاد نه وي. په دې څیزونو باندې هغې دعوت ورکوي او څومره چې هغې ملک فتح کړی د هغې دغه بنیاد ده. غزوه بدر کې وګوره صحابه کرامو سره څومره تورې دي. یو کس سره هم یو پوره توره نشته دی. زغرې څومره دي، اسونه څومره دي، هغه هر څپې د خوراک سره څومره دی. کفارو له سحر غرمه او ماښام سال حلیږي او دې غریبانو سره څه. اصل چیز ایمانی قوت دی. دا اقرار څوک نه کوي چې زمونږ ایمانی قوت کمزوری شوی دی. اصل خبره ده زمونږ د قول او د فعل تضاد راغلی دی. د ذلت باعث د اسلحې کمی نه ده، د ذلت باعث هغه د ایمان کمی ده. د ذلت باعث د قول او فعل تضاد دی او د ذلت باعث دا دی چې انسان په څه پوهېږي نو په هغې عمل نه کوي. دغه د ذلت باعث دی. غزوه تبوک کې مسلمانانو سره څومره اسلحه وه، څومره لرې مزل و. یا هغه غزا چې هغې ته غزوة ذات الرقاع وایي چې صحابه کرام اکثر پیدل روان وو، خپې یې شلېدلې وې، وجود جامې به یې شلولې، هغه زخمونو باندې به یې تړلې. ریخې ته رقعه وایي، رقعه یا رقعه، غزوة ذات الرقاع هغه غزا چې د صحابه کرامو خپو پورې مختلف قسم ریخې تړلې وې. د هغې مقابله کې چې کوم خلک وو څومره مضبوط خلک وو، اسلحې نه ډک، لیکن ایمانی غیرت چې کله موجود وي دا څیزونه هېڅ نه وي. کله چې ایمانی غیرت موجود وي نو الله ملائک رالیږي. الله د غیب نه تعاون کوي. زما د خبرې دا مطلب نه دی چې انسان د اسباب نه تلاش کوي. موږ ته قرآن ویلی دی اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم واخرین. هغې اهمیت په خپل ځای دی، لیکن خلک یې ټم بم خو جوړوي خو ایمان ځان کې نه پیدا کوي. تا جوړ کړی ټم بم نه چلو شو. زما مقصد دغه دی. دا څیزونه رستو دي. اول د مؤمن شي څه ایمان وکړي.
علاغه بدله عزت راځي. کله صحیح مانو کې مؤمن نه نه عزت دا غپ دې سه عزت ناراضي اس لله العزت ولرسوله. ډیر خلکو د غزان راتلل نو یو بل ته سویل مونږ چلول شو کنه دا اعز ذات عزت من خلق مونږ به دا ازل وباسو مدینه نه به وباسو. یعنی منافقین ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام ذلیلان ښکارې دل. اب یہ دروغ ویل چې کله صحابي شکایت لګو چې یا رسول الله دی عبدالله ابن ابی مسلمانانو ته ازل ویلی دي ځان ته عز ویلی دي نا بیا قسمونه خوړل چې نه زمانه په الله قسمی والا سے نه ویل. قرآن هغه ځای دغه جواب کړی چې عزت او ذلت ارا اللہ پہ اختیار کی. اگر سیدنا عمر بخپل تاریخ بیانو چې مونږ دنیا کے ذلیل قوم کمزور ترین قوم جاہل قوم دا عربو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کلا پیغمبر کے دو نو پائے زمانے کے علت کے تعلیم یافتہ سمرو د یو قوم د ترقی راز داغی په تعلیم کې ده. ستا کلی کې سو تعلیم یافتہ دی تعلیم یافتہ یہ ده نه وی جا میټرک لاندې از تعلیم یافتہ اعلیٰ تعلیم یافتہ سو دی. تعلیم علم آگے او زیور دے چاگے انسان لے او صحیح سوچ ور گئی صحیح سمت ور گئی. کنے یو سڑے د چرګي پاګې باندې جنگ کوي او دې ځان ته تعلیم یافته وي ابلې د ګریوان نیول په 10 روپے باندې دې جنگ کوي په دې کې او په بے تعلیمه کې څه فرق دی. دې وسې دا زما حق دی دا دلیل دی چې دې بیچاره تعلیم نه پیژني. دا څه د جنگ نه په دې کې خلک حوصله کوي لوړه جوړه ته راخي فیصلے کوشش کی جنگ پہ نہ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلا نبی کے دو نو ٹولا عربوں کے ٹولا مکہ مکرمہ کے صرف اتک کسان داسو چا تعلیم یافتہ ہو. بار لڑشا لگا حسانہ بار لڑشا تو ور بیا ور دے یہ بہت لگا اغیل صرف حساب کتاب ورته دیتا به تعلیم یافته وي یا به یو خط لیکلی شي چاته چې پلان کې مړ شوی یا به خط لیکو چې زه به فلان کې وخت درځم ستا په خیال یې تعلیم یافته وي. زموږ د خلکو هم دا کار دی اتم جماعت پہ پاس کړی لسم بیګړای تعلیم یافته ہے صحیح تعلیم یافته تعلیم مشر مواز تعلیم آغا چیز دے چې هغه د انسان اخلاق بدلی داغه کردار بدلی داغه سوچ بدلی داغه حوصله بدلی. هغه دنیا د مشکلاتو نه یریږي هغه د خپل اعلی مقاصد د حصول لپاره بغیر د جنگ و جدال نه مخکې روان. د عربو خلق دغه شان خلقو دا کم ته جته تعلیم یافته وي دا هیڅ تعلیم نه ده. دا کور کې زنانام چې دو درې ټکي ورته وخې دو جمع دو په دې باندې هغه هم پوهېږي دا څه مسله نه ده. تعلیم سره د انسان صحیح تربیت ضروری ده. د صحیح تربیت نه بغیر تعلیم بالکل بے فائدہ ده. چې یو سړي کې د مشر کشر تمیز نه دی جائز ناجائز نه پیژني حلال حرام نه پیژني د نیکه پکار درې دی نشي د بدې مخالفت نشي کولی نو دا څه شي تعلیم یافته ده. اسه برې تاوي راته وي خلک دا د سیدنا عمر د قول کې خبره ده. هغه دنیا کې عرب د ټول نه بدترین قوم كنا اذل قوم مونږ ذلیل ترین خلکو. اخلاق سو زمونږه اخلاق دا چې ناسکه مور سره به نکاح کوله
اخلاق د عربو دا او چې کومې وینځې به وي یا غریبانانې ښځې به وي نو هغه به یې چلولې اوس بازار میں او جنډه به یې لګولې وه دغه د هغې د انکم سورسز و څومره چې به یو لوی سړی و هغه له به چې امانت هغه سره کېښودی شه نه به خیانت کو د کعبې څومره شی چې پروت ابولهب دي سره یا ابوجهل له سره هغه ټول هغې خوړلی و دا څوک نه وایي چې دا نن کم بددیانتی کېږي دا تعلیم دی کم تعلیم دا ترغیب ورکوي دا تعلیم نه دی دا خرطوب دی د هر سړي کوشش دا وي چې زه یو لوی پوسټ ته ورسم او هلته چې څه کوم چې هغه کوم دې ټول قوم دغه رایه ده ته نن یو سړي له اختیار ورکړه بیا ګوره دا خو د الله فضل دی چې الله زمونږ شکلونه نه مسخ کوي مونږ کې هر یو سړی کرپټ دی دا پیو کې اوبه امریکې والا اچوي که نه 2 نمبر دوايانې دلته کې امریکې والا خرڅوي که نه سیزونو کې ناپ تول کې کمې دلته څوک کوي مسلمانان کوي که امریکې والے کوي هر ګناه د هغې په سر ورته پخ دا د ذلت سبب دی اصل کې دنیا کې خلق ترقی د صحیح تجارت په اصول باندې کوي په ایمان نه کوي د ایمان ترقی آخرت کی دنیا کې چې سړی ژوند تیری صحیح د هغې دپاره پکار دی چې دنیایي اصول دی اپلائی کی ځان باندې او خلق و توخی او د هغې مطابق دی کار شروع کی دا تجارت به په خپله ترقی کوي تجارت په تعویضونو ترقی نه کوي چې تعویض رالاو که چې دکان میں خچوي دیانتدارۍ سره کار کوه ریټ کم ساته خوله سمه ساته 2 نمبري مه کوه پتا به رش ډېري اوس کوم چې اصول دی هغه معلوم نه دي خلقو ته نو دی هر څه په تعویضونو کوي کنا اذل قوم مونږ ډېر ذلیل ترین قوم په دنیا کې دا جرائم کوم چې مونږ کې موجود دي دا بالکل د عربو جرائم دي الله قرآن راولېږه رسول یې راولېږه مونږ په قرآن ایمان راوړو د رسول اتباع مو وکړه د رسول اتباع یوازې ګیره ساتلو کې خو نه وه مونځ کولو کې خو نه وه تجارت کې مو وکړه خدیجه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کو نو لګو یو مالدار ښځه دومره مالدار ښځه چې د هغې نوکرانو به تجارت کو د هغې خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې اصولو ته یې کتلي و چې دی څومره صحیح طریقې سره تجارت کوي نن چې څومره دینداري دومره به هغه بدتمیزی د هغه سره مالي معاملاتو که تا ته پته ولګي لین دین ورسره وکړه پته به ورته ولګي چې دی څومره دیانتدار ده نهایت کرپټ نهایت بد دیانته هر 2 نمبر چیز به د دې د کور نه وځي دا بې دینی دی عزت راځي په دې باندې چې سړی د الله او د رسول فرامین تسلیم کړي اخر کې دا خبره یاد وساتئ چې الله رب العزت اکثر قومونه د شرک د وجې پیدا تباه کړي لیکن څه خلق داسې هم شته دی چې یا یې هغې تجارتي معاملاتو د وجې هلاک کړي دي یا یې د عمل د قوم لوط د وجې تباه کړي تلوت د وجې تباه کړي د شعیب علیہ السلام قوم یې ولې تباه کړو قرآن د هغې تباهۍ سبب شرک نه دی ویلی بلکې دا یې ویلی دی چې ای به ناپ تول کې کمی کو او قرآن صاف ویلی دی ویل للمطففین ہلاکت تے دا خلقو دا پارا چې ناپ تول کې کمی کوي دا یوازې دکاندار نه یادوي دا غریبانان هم یادوي چې کله تعالی مزدوري کوي او ته ولاړې که نه نو دی به ډېر تیز لګیایي او ته که د یو 10 منټو لپاره خواشي نه بیا ورته پته ولګي مونږ وینو خلک مونږ بې شمېره کارونه وکړل خلکو باندې مزدوران مونږ ته ټول معلوم دی چې دا څومره بد دیانت لري او څومره دی کې دیانتدار دي د خلکو حالت
په دې وجه نه ټیکېږي چې دو نمبري کوي. که یو سړی خپل حالت سموي د هغې ښه طریقه دا ده چې درست طریقې سره د کار کوي. تطفیف ګناه کبیره دی. یو سړی پی خرڅوي، یو سیر خرڅوي په 120 روپے، ته بیا سیر باندې هغه وتله تا ته پته لګي چې واقعي سیر دی. د کیلو ته سیر وایي، نو صفا وایي کیلو په 120 دی، سیر وله وایي. او بیا چې پای کې تا 2 پیالې اوبه اچولې دي، نو دا 2 پیالې خو دې پای کې کم کړل که پیسې خو یې د پی اخېستې. دا کار ورته امریکې والا خولی دی که نه دلته کې هندوان پی خرڅوي. خلک وي ډېر حلال کار کوي، دا حلال ګټه ده. یعنې دا کارونه کوي مسلمانان او دوی په دې نه پوهېږي چې تطفیف ګناه ده. دا اسباب دي د انسانانو د عزت او د ذلت. الله یو سړی هسې نه ذلیل کوي، ذلیل کوي په دې باندې چې هغه حرص لالچ شروع کړي، هغې لپاره هغه ټول اصول په عمل کړي، دې لپاره چې زه باعزته شم. هغه باعزته کېږي نه، هغه بېعزته کېږي. عزت او ذلت د الله په اختیار کې دی. الله چې چاله عزت ورکړی دی نو هغه دې نور خلک برداشت کړي. که ته عزتمند دی او ستا خوا کې بل څوک عزتمند پیدا شو، نو شکر وباسه چې الله بل سړی هم باعزته کړو. د هغه د بېعزتۍ کوشش مه کوه. د نورو قومونو کې دا شی شته دی چې ګاونډ کې یو کس ښه شي نو خلک خوشحاله وي چې یاره یو کس خو بل هم ښه شي. زموږ د خلکو کار سره چې یو کس ښه شي نه بل یې د خپې نه راخي چې ته هم زما په شان شي. دا روش د مسلمانانو دی. عزت او ذلت الله ورکوي، انسان د خپل محنت کوي، مشقت دی کوي او د الله نه دی. دا کامیابی دعاګانې غواړي. اقول قولي هذا استغفر الله.